So, welcome back to the class. A very good morning to all. Today, Good morning, sir. yes, good morning. Today we are going to discuss. About properties of rational numbers. Properties of rational numbers. Today we are going to discuss it. So rational. So before rational numbers, we have natural numbers, whole numbers, and integers. And in mathematics, there are four operations. One is plus, second is minus, and third is into, and fourth is divided by. This means this is addition, subtraction, multiplication, and division. Multiplication and division. These four operations are there. Okay. So how many properties are there? There are, first is closure property. Then second is, come on, speak out, commutative property. Commutative property. Associative property, sir. Yes, associative property. Sound వస్తుంటే మీ దగ్గర ఆఫ్ చేసుకోండి. Associative property. Then what? Additive identity, sir. Additive identity. Associative property తర్వాత అడిషన్ లో అడిటివ్ ఐడెంటిటీ వస్తుంది. అడిషన్ లో అడిటివ్ ఐడెంటిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? అసోసియేటివ్. ఓకే. తర్వాత ఈ ప్రాపర్టీస్ తర్వాత అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఆర్ అడిటివ్ Distributive property. Distributive loss. Identity property, sir. Identity property. Additive identity or multiplication identity. Multiplicative identity. Multiplicative identity. లేదా ఇదంతా బదులుగా ఏం రాసుకోవచ్చు? ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ Distributive loss, sir. yes, distributive law. Inverse property. Inverse property. So inverse property. So these are the తర్వాత distributive property. Distributive property. సో ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ 1 minute. సో ఫస్ట్ మనం అడిషన్ కింద తీసుకుందాం. అడిషన్ కింద. So if the time is 8:55, then you remind me. You remind me. Okay. First, in addition. Addition. So first property is closure property. Closure property. Okay, Nana? Closure property. So first we take natural numbers. Means natural numbers, when natural numbers satisfy this property, then whole numbers is also satisfy property. Then integers are also satisfy this property, and rational numbers are also satisfy this property. That's why first natural numbers అవసరం లేదు. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో హోల్ నెంబర్స్ ఇచ్చినారు కాబట్టి హోల్ నెంబర్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను నాన్న. హోల్ నెంబర్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాను. సో let a and b is a whole number. If a and b addition తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి if ఏం కావాలన్నా, if a and b is a whole number, then a plus b is also a whole number. If a and b
ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ దెన్ a plus b is also a whole number. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఆ విధంగా అయితే దే ఆర్ క్లోజ్. హ్యాండ్ రైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏం కావాలంటే మాట్లాడచ్చు. మిమ్మల్ని ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసినారు? అన్మ్యూట్ చేయలేదు కదా. సో అదనమాట. సో కొంచెం ఎక్కువ మంది వచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేయండి అన్న ఆన్లైన్లోకి. లేదంటే మీరు యూట్యూబ్లోనే చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీరు రాసుకుంటారా? ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈ పాయింట్ రాయాలన్న. ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ వచ్చేసినానన్న లైవ్లోకి. అఫ్రీన్ కంట మెసేజ్ పెట్టరా. ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ హోల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే హోల్ నెంబర్స్, తర్వాత ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటే ఇంటీజర్స్, రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే రేషనల్ నెంబర్స్. సో ఏదైనా కానీ ఏ నెంబర్స్ తీసుకుంటే ఆ నెంబర్స్. ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్సో, ఒకసారి అఫ్రీన్కి పెట్టానా మెసేజ్, ఇది ఆమె వేరే దాంట్లోకి పోయిందేమో. ఇఫ్ టూ హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్సో, if the sum of two whole numbers is also a whole number, then we can say name podu. Then we say that the set of whole numbers. ఎందుకు నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం? నాకు హ్యాండ్ రైజ్ కనిపిస్తుంది. Then we say that the set of whole numbers satisfy closure property. Set of closure property under addition. ఇది క్లోజర్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన క్లోజర్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. సో ఇక్కడ అడిషన్ తీసుకుందాము. ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ రాస్తాను నేను. హోల్ నెంబర్స్, తర్వాత ఇంటీజర్స్. హోల్ నెంబర్స్ తర్వాత ఇంటీజర్సే కదా, తర్వాత రేషనల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ మీరు ఏమేమి రాసుకోవాలంటే, హోల్ నెంబర్స్ అయితే హోల్ నెంబర్స్ రాసుకోవాలి, ఇంటీజర్స్ అయితే ఇంటీజర్స్ రాసుకోవాలి, రేషనల్ నెంబర్ అయితే రేషనల్ నెంబర్స్ రాసుకోవాలి. రేషనల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ పైన అయితే అడిషనల్ అయితే ఈ విధంగా, మైనస్ అయితే సబ్ట్రాక్షన్ అయితే ఈ విధంగా, మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఈ విధంగా, డివిజన్ అయితే ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. అది. సో హోల్ నెంబర్స్ క్లోజ్డ్ అండర్ అడిషన్ అంటాను. కరెక్టేనా? హోల్ నెంబర్స్ క్లోజ్డ్ అండర్ అడిషన్ బికాస్ ఏ హోల్ నెంబర్ అన్నా తీసుకోండి. సపోజ్ ఐ టేక్ 0, 5. 0 plus 5 is equal to 5. 0 belongs to W, 5 belongs to W. Then 0 plus 5 also belongs to W. That's why ఈ విధంగా ఎన్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా 100% ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? whole numbers are closed under addition, or whole numbers satisfy closure property under addition. whole numbers satisfy అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇంటీజర్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఇంటీజర్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఆటోమేటిక్గా రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతాయి. అంతే. మీరు ఇక్కడ రాసుకోవాల్సింది హోల్ నెంబర్ అయితే హోల్ నెంబర్. నాన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి. 11/7 plus 11/7 = 22/7. అంటే పై వచ్చేసి రేషనల్ కదా సార్?
విను 11/7 plus 11/7. 22/7. ఓకే. అది ఇర్రేషనల్ కదా సార్? ఇది పై కదా? పై ఇర్రేషనల్ కదా? ఆ విధంగా మనం తీసుకోకూడదు. 22/7 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. ఓకే ఓకే సార్. 22 ఇది పై ఇర్రేషనల్ అనేది మళ్ళీ మాట్లాడతాం మనం. ఓకే పై సార్. ఇర్రేషనల్ అనేది మళ్ళీ మాట్లాడతాం మనం. ఇప్పుడు 1 minute, వెరీ గుడ్ డౌట్ అన్న. సో 22/7 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. That's why we consider it as first rational number. Then afterwards మళ్ళీ మనం ఏం చేసినాము, 22/7 ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ఎప్పుడు చెప్పినాము, పైన వాడు కనుక్కున్నాడు వాడు. ఓకేనా? సో నో డౌట్ 11/7 ప్లస్ 22/7 ఇస్ ఎ రేషనల్ నెంబర్. మనం సపరేట్ గా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని మళ్ళీ తర్వాత కనుక్కున్నాం. బట్ రేషనల్ నెంబర్స్ కెన్ సాటిస్ఫై క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రేషనల్ నెంబర్స్ కెన్ సాటిస్ఫై క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్లు అయితే సో 5 minus 2 is equal to 3. 3 is a whole number, but 2 minus 5 is equal to -3 is not a whole number. That's why satisfy కాదు. whole numbers subtraction లో satisfy కాదు. whole numbers satisfy కాదు. సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ సబ్ట్రాక్షన్ లో సాటిస్ఫై అవుతుంది. రేషనల్ నెంబర్స్ లో కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్స్. సో 2 3 జా 6. సౌండ్ రావద్దు నాన్న. ఓకే. సో 5 2 జా 10. ఈ విధంగా మనము వెరీ గుడ్ నాన్న ధను. రైట్. సో whole numbers if in addition, if the whole number satisfy closure property, then automatically in multiplication they are also satisfied. Why? Because multiplication is nothing but repeated addition. Multiplication is nothing but repeated addition అన్నమాట. repeated addition, that's it. okay, so ఇక్కడ ఈ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్, రేషనల్ నెంబర్స్ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆల్సో దీస్ 3 numbers are satisfied. next, in subtraction whole numbers cannot satisfy, integers satisfy and rational numbers satisfy. But division whole numbers cannot satisfy because 8/4 is equal to 2, but 4/8 is not a whole number. 4/8 is not a whole number, that's why. And next, integers also does not satisfy. But rational number except 0, because anything by 0, 8/0 is not defined. 8/0 is not defined. So that's why except 0 rational numbers can be satisfied under division. The property is closure property. So am I clear? Closure property వరకు clear na? Closure property వరకు? Yes sir. Okay na. Closure property వరకు రేషనల్ నెంబర్స్ కానీ మరి ఏదన్నా కానీ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ నాన్న. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ధను, మంచి క్వశ్చన్ నేను క్లారిఫై చేద్దాం. రైట్. ఇక్కడ మీకు చిన్న బ్లూ కలర్ ఇంక్ లో ఒకటి రాసినట్టు చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్ అంటారు దీన్ని. 9th క్లాస్ లో 10th క్లాస్ లో సెట్స్ కు వాడతాం అనమాట. ఈ
తర్వాత ఇది బిలాంగ్స్ టు అంటారు. బిలాంగ్స్ టు అంటారు. ఓకేనా? సో 10th క్లాస్లో సెట్స్ వస్తాయి. లైక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 అయితే 1 బిలాంగ్స్ టు ఏ, సారీ 1 బిలాంగ్స్ టు ఏ, 1 బిలాంగ్స్ టు ఏ. జస్ట్ మీకు అక్కడ మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను అన్న. 1 బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ 2 బిలాంగ్స్ టు ఏ అంటే 2 అనేది ఏలో ఉంది. 2 ఈజ్ ఇన్ ఏ, 2 బిలాంగ్స్ టు ఏ అని అర్థం. సో అట్లాగే ఇందాక మనము రేషనల్ నెంబర్స్ లో డివిజన్ లో మనం ఒక ఫార్ములా డివిజన్ లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఒక మాట వాడినాం. ఎక్సెప్ట్ 0, 0తో డివిజన్ తప్ప మిగతా అన్ని కూడా క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఈ సాటిస్ఫై చేస్తాయి. ఏవి? రేషనల్ నెంబర్స్. ఎందుకు ఎక్సెప్ట్ 0 అంటే 8/0 అని అర్థం. అట్లాగే మల్టిప్లికేషన్ లో ఫర్ ఆల్ అని, ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్, ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అని అర్థం అన్నమాట. ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ కెన్ బి సాటిస్ఫై ద క్లోజర్ ప్రాపర్టీ in addition, subtraction, multiplication. మల్టిప్లికేషన్ అంటే మనకు కంప్యూటర్లో అయితే స్టార్ గుర్తు వస్తుంది, మీకైతే ఇంటూ గుర్తొస్తుంది. ఓకే. తర్వాత డివిజన్ లో ఎక్సెప్ట్ 0, డివిజన్ లో ఏమవుతుంది? ఎక్సెప్ట్ 0 ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే. ఎక్సెప్ట్ 0, 0తో డివిజన్ తప్ప అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇందాకే మనం మాట్లాడుకున్నాం 0 by any number. 0 by any number ఎంతనన్నా? 0 by any number is 0. Any number by 0 not defined. అందుకనే ఎక్సెప్ట్ 0 రాసినాం అన్నమాట. నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకేనా? ఎట్లా అంటే చూడండి, 5/0 తీసుకున్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు 5ను 0తో డివైడ్ చేయాలి కదా. 0 0 వస్తుంది, 0 5 0, ఏదైనా కానీ 0నే. ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం? అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం రాయగలం? ఏమి రాయలేం. ఇక్కడ 0 రాస్తే 0 × 0 0 వస్తుంది, 0 × 5 0 వస్తుంది. ఏది చేసినా we cannot define that. అదనమాట. అందుకోసమే ఎనీ నెంబర్ బై 0 is not defined. అంటే మీకు ఒక ఫార్ములా తెలుసు. ఒక్క నిమిషం. 5 7 35 2. So 37 can be written as divisor into quotient plus remainder. So 37 is equal to 35 plus 2, 37. ఓకే. సో ఇది 37 ఏమంటారు? డివిడెండ్ అంటారు. 5 ఏమంటారు? డివైజర్ అంటారు. 7 కోషెంట్ అంటారు. and 2 is remainder. So dividend is equal to divisor. ఇది 10th క్లాస్ లో ఫార్ములా అన్న, ఇది థియరం. ఇది ఒకటేసారి థియరం, ఫండమెంటల్ థియరం ఆఫ్ డివైజర్ ఇంటూ కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్. ఇది ఫార్ములా అన్న. తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు 5/0 తీసుకుంటే ఈ విధంగా రాస్తే, హియర్ డివిడెండ్ ఈజ్ 5, divisor is 0 into quotient is we don't know, plus remainder also we don't know. So ఈ quotient ని ఎక్కడి నుంచి తేవాలి నేను? ఈ quotient ను we cannot find quotient.
So that's why 5 by 0 is, that's why 5 by 0 is not defined. 5 by 0 is not defined. So that means any number by 0 is not defined. Okay, right. నన్ను చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Is there any doubt? Someone note it. Right. Is there any doubt, Nana? Doubts లేవు కదా? Okay. Now right. Right. Try this sixth. Page number 6. Page number 6. Try this. So, if we exclude 0 from the set of integers, is it closed under division? Is it closed under division? Okay. So, question is, if we exclude 0 from the set of integers. Yes. If we exclude 0 From the 0 from the set of integers. Set of integers. Is it closed under addition, sir? Under division, sir. Is it closed under division? Is it closed under division? Is it closed under division? So, integers are filled with. So, -3, -2, -1. Integers are filled with negative numbers, 0 and positive numbers. Okay. Integers are filled with negative numbers, 0 and positive numbers. Okay. So, if we exclude 0 from these integers, then it is closed under division. Avuna kada ani adugutunnaru anamata. So first, -1 by 1 is equal to -1. Okay. From this we conclude that it is closed under division. But take this. Hello? చెప్పు నాన్న. హలో. అమ్మా 1:10 మా 1:10కి అయిపోతుంది. 9:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది మా 1:10కి అయిపోతుంది. 1:10 1 గంట 10 నిమిషాలు. ఓకేనా. So when we take -1 and 2, -1 by 2, -1 by 2 becomes -1 by 2. It is not a rational number. It is it is not an integer. It is not a integer. So that's why when we exclude 0, it is not closed under division.
It is not closed under division. Integers are not క్లోజ్డ్. క్లోజ్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మూయబడినట్టు కాదు. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై కాదు అండర్ డివిజన్. ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ క్లోజ్డ్ అండర్ డివిజన్. ఓకేనా? సో అది నెక్స్ట్ చెక్ ద సేమ్ ఫర్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. అసలు న్యాచురల్ నెంబర్స్ లో జీరో ఉంటుందా? Is there any zero in is there a number zero in natural numbers? No. Natural numbers, that's why it does not equal. So there is no zero in natural numbers. That's why this question can't arise. Okay. So closure property లో ఏమి ఎట్లా రాయించినా క్లోజర్ ప్రాపర్టీలో ఎవరైనా చెప్తారా? మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది చూడండి. క్లోజర్ ప్రాపర్టీలో fill in the blanks below. Do this లో fill in the blanks below అని ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తారన్నా? కమాన్ స్పీక్ అవుట్. న్యాచురల్ నెంబర్స్, తర్వాత హోల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్. ఎస్, ఇంటీజర్స్ అంటే మనము ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం చేస్తామని మనం డిసైడ్ అయినాం కాబట్టి చెప్తున్నాను అన్న. లేకపోతే ఇది హోంవర్క్ ఇచ్చేసింది. రేషనల్ నెంబర్స్ మనం కమిట్ అయిపోయినాం ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం చేద్దామని, అంతే, అలాగనే ఉన్నాం. ఓకేనా? సో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్. సో ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకోవాలన్నా ఎవరైనా చెప్తారా? ఏమేమి తీసుకుందాం? ఫస్ట్ అడిషన్. ఆడేమి ఇచ్చినారో అది రాద్దా వస్తాం. అడిషన్, తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. అంటే మల్టిప్లికేషన్, తర్వాత డివిజన్ సార్. డివిజన్. ఇదే కదా? సో మీకు ఏమేమి ఇచ్చినాడో అది రాద్దాం. ఫస్ట్ మీకు ఏమేమి ఇచ్చినాడో అది రాద్దాం. కాదు నాన్న, మీకు ఏమేమి ఇచ్చినాడో అది రాసుకుంటూ వస్తాను. డూ దిస్ లో అంతే కదా? ఎస్, మీకు ఇచ్చినది రాసుకుంటూ వస్తాను నేను. ఎస్, సో ఇది ఇచ్చినాడు. ఇంకా మీకు డాష్లలో మీరు ఫిల్అప్ చేయాలి. ఈ డాష్లలో సే ఎస్ ఆర్ నో. దట్స్ ఇట్. ఎక్కడ సౌండ్ వస్తుంది చూడండి. అడిషన్ మొత్తం ఎస్ సార్. అడిషన్ మొత్తం ఎస్ చేసేద్దామా? సార్. సో మీరేం రాయద్దు, నేను రాస్తాను నాన్న. సో అడిషన్ మొత్తం వేస్తే ఇందాకే మనం డిసైడ్ అయినాం. తర్వాత నాన్న ఫ్రాక్షన్. నో సార్. నో, వెరీ గుడ్. హోల్ నెంబర్స్? నో సార్. రేషనల్ నెంబర్స్? ఎస్ సార్. ఓకే. తర్వాత మల్టిప్లికేషన్? ఆల్ ఎస్. ఆల్ ఎస్ సార్. సో బికాస్ multiplication is nothing but repeated addition. Yes sir. Natural numbers? Division, no sir. Very good. No. No sir. No sir. ఇది కూడా yes పెట్టాలి except 0. ఓకేనా? పెట్టచ్చు కదా? Yes sir. yes పెట్టి except 0 పెట్టచ్చు. ఓకేనా?
Yes, నో sir. పెట్టి విత్ జీరో ఇంక్లూడ్ అయింది అనుకోండి అది కాదు. ఓకే రైట్. సో మనకు ఈరోజు ఇవ్వలేదు వాడు, 40 నిమిషాలే ఇస్తున్నాడు. 8:45కి ఏమన్నా ఎండ్ అవుతుందేమో నాకు తెలియదు. ఓకే ఎండ్ అయితే పర్వాలేదు, ఎండ్ కాకపోతే అట్లా చెప్దాం 8:50 వరకు. ఓకేనా? డూ దిస్ ఓవర్. Okay, sir. అయిపోయింది సార్. ఓకే రాసుకున్నారు కదా నాన్న? ఓకే నౌ ఐ am going to commutative property. Commutative property. Okay, so here if a and b are any numbers, any two numbers, then a plus b is equal to b plus a, then a and b satisfies commutative property under addition. అది హోల్ నెంబర్స్ అయితే హోల్ నెంబర్స్, నేచురల్ నెంబర్స్ అయితే నేచురల్ నెంబర్స్, ఇంటీజర్స్ అయితే ఇంటీజర్స్, రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే ఆర్ లేదా క్యూ అని కూడా అనొచ్చు కదా. ఆర్ లేదా క్యూ అనొచ్చు. ఆర్ అంటే రియల్ నెంబర్స్ కిందకి వస్తుంది. క్యూ కోషంట్ నెంబర్స్ అంటారు అనమాట. కోషంట్ నెంబర్స్ అంటారు. ఓకే, సో దీంట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు మనం. సో commutative property states that the change in the order of two numbers on binary operation does not change the result. అది మీరు కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ కింద రాసుకోవాలి. కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ కింద రాసుకోవాలి. ఇది పెట్టుకోవాలి. గ్లౌజ్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే నాన్న ఆ మాట రాద్దామా? నోట్స్ లో రాసుకునేటప్పుడు ఆ మాట రాసుకోవాలి, తప్పదు. సో కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే నేను ఏది రాస్తున్నానో అదే మీ నోట్స్ అంతే. ఇంకా ద కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ states that the change అంటే ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా దాని విలువ మారదు అని. ఆర్డర్ చేంజ్ అయినా దాని విలువ మారదు. ద టోటల్ ఈజ్ సేమ్. సో చేంజ్ in the order of two numbers on binary operation does not change the result. That means a plus b is equal to b plus a. అట్లాగే a into b is equal to b into a. బట్ డివైడ్ లో కాదు. డివైడ్ లో రాదు కదా. డివైడ్ లో కానీ మైనస్ లో కానీ రాదు. ఓకే, సో హియర్ బైనరీ ఆపరేషన్ కుడ్ బి ఎనీ ఆఫ్ ద 4 ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్. అది కూడా రాసుకోండి, అది ఆ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి. హియర్ binary operations could be Ending one of the. అంటే ఇంకా నోట్స్ మాత్రం రాసేసుకోండి. ఇది నేను చెప్తాను, అది రాసేసుకోండి అంతే, ఇంకేం లేదు. Yes, sir. Any one of the fundamental operations. First చెప్పినా కదా, any one of the 4 fundamental operations. 4 fundamental operations.
any one of the 4 fundamental operations. Fundamental operations is plus, minus, into, divided by. Nana. ఇక్కడ బైనరీ అనే వర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం సార్? బైనరీ అంటే రెండు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 2 బైనరీ. మనము సిస్టంలో బైనరీ అంటే 1,0 వాడతాం కదా కంప్యూటర్లో, బైనరీ సిస్టమ్. సో బైనరీ సిస్టమ్, బైనరీ అంటే 2 నెంబర్లు అని. ఇక్కడ 3 వస్తే 3 నెంబర్స్ అని తీసుకుంటాం అట్లా. ఓకేనా? బైనరీ అంటే 2 అని, 2. ఓకేనా? ఓకేనా? వెరీ గుడ్ నాన్న, మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాం. ఐ అప్రిషియేట్ యూ. సో కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అన్నాడు. చేస్తా, చేయగలమా చేయలేమా? సో నాన్న ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాము ఫర్ ఆల్ అంటే అన్ని వాల్యూస్ కని, ఫర్ ఆల్ అంటే అన్ని వాల్యూస్ అని. తర్వాత దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏదో ఒకటి ఉన్నది, ఇది దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అంటారు, ఇది బిలాంగ్స్ టు అంటారు. సో ఉదాహరణకు ఇక్కడ ధను బిలాంగ్స్ టు A1, మన హాని బిలాంగ్స్ టు A3, రైట్ ఆర్ రాంగ్? చేతన్ బిలాంగ్స్ టు A4. A1 సార్. చేతన్ A1. ఓకే ఓకే, చేతన్ A1. ఓకే, అర్థమైంది కదా? బిలాంగ్స్ టు అంటే దాంట్లో ఉన్నాడు, చెంది ఉన్నాడు, దాంట్లో ఉన్నాడు అని అర్థం అన్నమాట. సో 1 belongs to N, am I right? Next 0 belongs to N, right or wrong? 0 belongs to N is not right. 0 belongs to N is wrong. 0 belongs to N is wrong అన్నమాట. సో కేవలం హోల్ నెంబర్స్ ఒక్కటే తీసుకుందాం. హోల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటే అడిషన్ లో 1 plus 3 is equal to 4. 3 plus 1 is also 4. Next 0 plus 25 is 25. 25 plus 0 is 25.